بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ذکر وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے دھواں دھار خطاب کا، جس میں انہوں نے سوالات کی برسات کر ڈالی۔ کہا عمران خان نے بھارت اور اسرائیل سے پیسہ منگوایا، کسی نے نوٹس لیا؟ پارلیمنٹ پر حملے کا اعلان کیا، کسی نے نوٹس لیا؟ دھوکے سے اسمبلی توڑنے کی کوشش کی، کسی نے نوٹس لیا؟ انصاف کا دوہرا معیار ختم کرنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہے تو انصاف سے کرنا ہوگا۔ صدر، وزیر اعظم اور ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی، انہیں کسی نے نہیں بلایا، مگر پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر کو بلا لیا گیا۔ عدالت اگر بلائے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہمیں احترام سے جانا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کی بنیاد پر کرنا ہوگا، حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں، کسی کے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں۔ فورن ایجنٹ یہ ہیں، فورن اسٹوڈنٹس یہ ہیں، کیوں نہیں بتاتا چیف الیکشن کمشنر؟ وہ پیسہ فورن فنڈنگ کا اسرائیل سے میں نے تو نہیں منگوایا، ہندوستان سے پیسہ میں نے تو نہیں منگوایا، وہ عمران خان نے منگوایا۔ کسی نے نوٹس لیا، کسی نے سو موٹو لیا؟ مارچ میں جس طرح آئین شکنی کی گئی، ڈپٹی اسپیکر صدر پاکستان عمران نیازی نے مل کر جو دھوکے کے ساتھ اسمبلی توڑنے کی کوشش کی، عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی، بڑی اچھی بات کی انہوں نے، لیکن ان کو تو کسی نے نہیں بلایا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب اسپیکر وہ ایک کاروائی کرتے ہیں، ان کو بلا لیا گیا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کے بالکل کنارے لگا دیا، کسی نے نوٹس لیا؟ الہی کا کیس نیب بند کرتا ہے، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ BRT پشاور اربوں روپے کے غبن ہوئے، اس میں کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ہیلی کاپٹر کیس بند ہوتا ہے، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وزیر اعظم کی سکی بہن خاموشی سے FBR سے اس کو NRO دلوا دیا جاتا ہے، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، سب چپ تھے۔ ایک سابق چیف جسٹس جو دن رات سو موٹو لیتے تھے، آج 56 کمپنی کو سو موٹو کرو۔ آج بھی وقت ہے جناب اسپیکر کہ ہم حالات کو کنٹرول کر لیں۔ اگر ہم نے آج سچ کو سچ نہ کہا اور جھوٹ کو جھوٹ کہا اور کلٹ کو ہم نے فالو کیا تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ خداداد ملک پاکستان شدید مشکلات میں گھر جائے گا۔ لاڈلے کو 15 سال تک دودھ پلایا گیا، پھر اسے لا کر مسلط کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں جذباتی خطاب، کہا پاکستان کو عظیم تر بنائیں گے، فسطائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، گردن کٹ تو سکتی ہے مگر کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ انہوں نے عمران خان کو انا پرست اور 2018 کے انتخابات کو جھرلو الیکشن قرار دے دیا۔ یہ حالات مشکل ضرور ہیں، بہت چیلنجنگ ہے، لیکن خدا کی قسم اس ایوان کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے اور آپ کے تعاون سے ہم پاکستان کو بنائیں گے، عظیم بنائیں گے انشاءاللہ۔ مقابلہ کریں گے، فسطائیت کا مقابلہ کریں گے، اس کی فسطائیت کا مقابلہ کریں گے، اس کی ذہنیت کا مقابلہ کریں گے، لیکن جھکیں گے نہیں۔ گردن کٹ سکتی ہے، کسی آگے جھک نہیں سکتی، ماسوائے اس ذات باری تعالیٰ کے۔ 2018 کے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں بدترین جھرلو الیکشن تھے۔ گنتی جو حق تھا کینڈیڈیٹس کا، اس کو کس طرح ایک سابق چیف جسٹس کے آرڈر سے اس گنتی کو رکوایا گیا۔ ایک ایسا لاڈلا جس کو دن رات دودھ پلایا گیا، 15 سال دودھ پلایا گیا اور اس کو لا کے بٹھایا گیا۔ ادارے دن رات اس کے لیے وہ کام کرتے تھے کہ آج ہم سوچتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر 75 سال نہ کسی کو اس طرح کی سپورٹ ملی، نہ اس طرح کی مدد اور سپورٹ کسی کو ملے گی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ غلطی کی تو لاڈلے کے حق میں، غلطی کی تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں، اس کھلی ناانصافی کو کیسے صحیح ثابت کریں گے؟ ٹویٹ پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی عدالتی قتل ہوا مگر اس بار مقتول عدل و انصاف ہے، یہ آپ کیا کر بیٹھے چیف جسٹس صاحب؟ مریم نواز نے ٹویٹر پیغام دیا، غلطی کی تو لاڈلے کے حق میں، تصحیح بھی لاڈلے کے حق میں، مریم نواز کا ٹویٹر پیغام۔ اور بلاول بھٹو نے عدالتی اصلاحات کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان میں دو آئین ہو، ایک ہمارے لیے
اور ایک لاڈلے کے لیے سپریم کورٹ صرف چیف جسٹس نہیں، اعلیٰ عدلیہ کا ایک ایک رکن سپریم کورٹ ہے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک کہہ دیا کہ آئین بنانا اور ترمیم کرنا پارلیمان کا کام ہے، ججز کا نہیں۔ Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan. It is each and every member of the Supreme Court. ان کا کام نہیں ہے کہ وہ خود آئین میں ترمیم لے کر آئے۔ ہمارا کام آئین بنانا ہے اور ان کا کام ہے ہمارا آئین کو انٹرپریٹ کرنا۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان میں دو آئین ہو، ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دوسرا آئین اور ایک کسی لاڈلا کے لیے کوئی دوسرا آئین۔ اب وقت آ گیا ہے جناب اسپیکر، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا دے، سینٹ آف پاکستان اس میں ہو، نیشنل اسمبلی آف پاکستان اس میں ہو، ہم قانون سازی کریں اور ہم فیصلہ کریں کہ کتنے ججز کو بیٹھنا چاہیے جب آپ کا کرسی کے سوال آتا ہے۔ وفاقی کابینہ نے عدالتی اختیارات سے متعلق پارلیمنٹ میں بحث کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ ججز کی تعیناتی، بینچز کی تشکیل اور از خود نوٹس کے حوالے سے اصلاحات کی جائیں گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نظر ثانی درخواست واپس لینے کے لیے وزارتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے دیکھیے عثمان خان کی رپورٹ۔ وفاقی کابینہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تشویشناک قرار دے دیا۔ عدالتی اختیارات سے تجاوز کا معاملہ قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ، ججز کی تعیناتی، بینچز کی تشکیل اور از خود نوٹس کے حوالے سے عدالتی اصلاحات کی جائیں گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بتا دیا، سپریم کورٹ بھی صرف چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے، پورا سپریم کورٹ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ اگر آئین کی امینڈمنٹس کی درکار ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ججز کی تعیناتی کے متعلق بھی بات ہو رہی ہے کہ اس طریقہ کار کو بھی جو ہے وہ آئین کو امینڈ کیا جائے اور یہ سینیورٹی کا جو اصول ہے اس کو قائم رکھا۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواستیں واپس لے لی جائیں گی۔ ریکارڈ کا جائزہ لینے کے لیے وزارتی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے پولیس گروپ گریڈ 22 کے افسر محسن بٹ کو نیا ڈی جی FIA اور رائے محمد طاہر کو نیشنل کوآرڈینیٹر نیکٹا تعینات کر دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، اس میں عدالتی اصلاحات کے لیے دونوں ایوانوں پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے، سما کے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں بات کرنے کے لیے اس پر۔ عثمان، بتائیں گے آپ اس بارے میں کمیٹی میں کون کون شامل ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا اس متفقہ قرارداد کے بعد؟ دیکھیے، یہ چونکہ جوڈیشل ریفارمز کا حکومت نے فیصلہ کیا اور اسی حوالے سے یہ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا جو ہے وہ اس کا معاملہ جو زیر غور آیا اور دونوں ایوانوں پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے تحریک وزیر قانون اعظم وزیر تعالیٰ نے پیش کی تھی، جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس قرارداد کے مطابق یہ کہا گیا کہ قوانین کی منظوری اور آئین میں ترمیم سے پارلیمنٹ کا حق ہے۔ آئین انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے درمیان اختیارات تقسیم کرتا ہے اور ریاست کوئی بھی ستون ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ آرٹیکل 175 کے تحت اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی جو تقرری کی توثیق ہے وہ بھی پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور پارلیمنٹ عوامی ملکوں کی نمائندہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ کسی ادارے کو اپنے اختیارات سے تجاوز کی اجازت نہیں دے گی۔ تو یہ بنیادی جو نکات ہیں وہ تو سامنے رکھ دیے گئے ہیں، قوم کے سامنے آ گئے ہیں قرارداد کی صورت میں۔ اب جو کمیٹی بنائی جانی ہے اس میں یقینی طور پر اسپیکر کو بھی نام لیے جائیں گے اور چیئرمین سینٹ سے نام لینے کے بعد پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل ممکن ہو سکے گی۔ عثمان، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وفاقی حکومت نے پنجاب میں گورنر راج کی اسمبلی پر کام شروع کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ان کا پنجاب میں داخلہ بند کیا گیا تو گورنر راج کے لیے یہ جواز ہی کافی ہوگا۔ انہوں نے PTI کو وارننگ دی کہ پنجاب یا خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پر چڑھائی کی تو وہیں روک دیا جائے گا۔ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دی۔ میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاذ کے لیے۔ اگر اس نے چڑھائی کا فیصلہ کیا پنجاب سے یا KPK سے تو ہم انہیں وہیں پہ روکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر پولیس نہ روکے تو پھر ہم خود روکیں۔ عدالتی فیصلے جو ہیں معاملات کو سیٹل کرنے کی بجائے تنازع کریں گے، اس سے جو سیاسی عدم تعاون کی فضا پیدا ہوگی، حالات جو ہے وہ خراب ہوں گے۔
अदलिया के इख्तियारात की कमी की बात कोई नहीं करता। इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना जो है ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है। बाकी मुश्किलात हैं, उनके ऊपर भी काबू पाया जाएगा और उसके बाद फ्री फेयर इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वजीर दाखिला राना सना के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पहले पढ़ तो ले कि गवर्नर राज लगता किन हालात में है, हुकूमत वेंटिलेटर पर है, घर भेजना कोई मुश्किल काम नहीं। गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दी। मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाब होगा गवर्नर राज के नफाज की। आज आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर रूल लगा देंगे। आपने अपने लॉ मिनिस्टर से सिर्फ ये कर ले कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ ले, ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। और आप एक बोंगियां मार रहे हैं। सभी कोर कमेटी में जो फंडामेंटल डिसीजन है वो यही है कि कब हम वफाकी हुकूमत को हमने फारिग करना है। वफाकी हुकूमत को फारिग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सदर ममलिकत ने इनको कहना है कि आप एतमाद का वोट लें। 172 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। इनके पास इस वक्त 163-64 से ज़्यादा नहीं है। अगर नाराज लीग बन के आपका ख्याल है कि आपको नैरेटिव मिल जाएगा, बयानिया मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। कौन हल्का कौन भारी, मामला है क्या, बताएंगे इसी बुलेटिन में। कानूनी माहिरीन के मुताबिक वफाकी हुकूमत आइन और कानून के तहत 6 माह तक गवर्नर राज नाफिज कर सकती है। पार्लियामेंट में करारदाद के जरिए गवर्नर राज लगाने का मशवरा मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती इत्तेहाद का इजलास कल तलब कर लिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। हुक्मरान इत्तेहाद ने पंजाब में गवर्नर राज के ऑप्शन पर गौर खोज का आगाज कर दिया। कानूनी माहिरीन का पार्लियामेंट में करारदाद के जरिए पंजाब में गवर्नर राज लगाने का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान ने अहम मामले पर बड़े फैसले के लिए हुक्मरान इत्तेहाद के बड़ों का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। पीडीएम सरबराह की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर परवेज इलाही के हल्फ से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद मशावरत से पंजाब में आइंदा का लाहेमल तय करेगा। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में गवर्नर राज का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आएगा। हुक्मरान इत्तेहाद ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने का फैसला किया तो आर्टिकल 234 के तहत कौमी असम्बली और सेनेट से करारदाद मंजूर कराई जाएगी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक करारदाद से सूबे में 2 माह के लिए गवर्नर राज की राह हमवार हो जाएगी। गवर्नर राज में मजीद 2 माह की तोसी की जा सकेगी। गवर्नर को 6 माह तक वज़ीर आला के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील इरफान कादिर का समा के प्रोग्राम 7 से 8 में ऐलान। कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल की तजवीज पर अमल दरामद से अदलिया की खुद मुख्तारी में इजाफा होगा। सर, क्या सोच रहे हैं कल के फैसले के बाद, क्या रिव्यू की तरफ जाएंगे? जी ऑब्वियसली इसमें बहुत पॉइंट्स हैं, हमारे पास बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं रिव्यू के, तो इंशाल्लाह हम रिव्यू में जाएंगे और हम काफी होपफुल हैं कि जब रिव्यू में जाएंगे तो थिंग्स विल चेंज वेरी क्विकली। देखिए, आज एक बड़ी अच्छी चीज सामने आई है। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सब ने कहा है कि एक कानून बनना चाहिए। तो बिल्कुल कानून बनना चाहिए जिससे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस है उसमें जो एक आर्बिट्ररी पावर्स हम देख रहे थे कि एक फर्द वाहिद एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको ज्यादा कंसेंसस ओरिएंटेड बनाने के लिए उसमें जो ज्यादा अगर जजेस शामिल होते हैं इस तरह का कानून जैसा पाकिस्तान बार काउंसिल ने बात की है, तो वो बड़ी अच्छी चीज है। उससे ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिक्योर होगी। इमरान खान की एक बार फिर पंजाब को इस्लामाबाद से चलाने की तैयारी। चौधरी परवेज इलाही की काबीना इमरान खान की मंजूरी से बनेगी। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। पंजाब में सियासी उतार चढ़ाव पर बनीगाला में बड़ी बैठक। पीटीआई सियासी कमेटी के इजलास में इमरान खान का जारहाना हिकमत अमली जारी रखने का ऐलान। अगला हदफ वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई ने हमजा हुकूमत गिरने पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक सच का साथ दिया है। अब सबको पता चल गया सच्चा कौन है और झूठा कौन। इजलास में तय पाया कि परवेज इलाही की काबीना की मंजूरी देने के लिए इमरान खान जुमेरात को लाहौर पहुंचेंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ फौरी तरीके अदम एतमाद लाने का फैसला। स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार भी नामजद कर दिया गया। सब्तैन खान साहब जो स्पीकर
पंजाब के जो हैं वो हमारे उम्मीदवार होंगे। खान साहब जो हैं वो लाहौर का दौरा कर रहे हैं, जो अहम फैसले हैं वो करेंगे। तो हमारी जो अगली मंजिल है वो आम इंतखाबात हैं। सियासी कमेटी ने यह भी तय किया कि साबिक इमरान दौर के इंसाफ कार्ड, लंगर खानों और पनाहगाहों जैसे वफाकी मंसूबे पंजाब में दोबारा शुरू किए जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर गिरफ्तार, खबर की तफसील थोड़ी देर बाद। कौमी असम्बली इजलास अदालती इस्लाहात के लिए दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया कि पार्लियामेंट किसी इदारे को इख्तियारात से तजावुज़ की इजाज़त नहीं देगा। और बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद के साथ खुराक की फराहमी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के इनकार पर परवेज इलाही रात गए खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद पहुंचे, जहां ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। सरकारी टीवी पर यह तकरीब बराह रास्त नहीं दिखाई गई। सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया, परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठाया। मैं पाकिस्तान जमहूरिया इस्लामी के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और सफ़ा करूंगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के इनकार पर अदालती हुक्म के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने रात गए परवेज इलाही से हल्फ लिया। हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद, परवेज खटक, फवाद चौधरी, बाबर आवान समेत PTI के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने धमकी दी, कहते हैं वजीर आला का हल्फ बराह रास्त सरकारी टीवी पर न दिखाने वाले अगले महीने नौकरियों पर नहीं रहेंगे। वजीर इत्तलात को भी ललकारा। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज PTV ने ये जो लाइव फीड है ये नहीं दी। मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को और PTV के जो जिम्मेदारान हैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ 15 दिन है। ये जो हरकत है हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो भी नहीं आई है और मेरा ये ख्याल है कि ये जो इन्होंने यहाँ पे आज ये जो बदमाशी की है, मैं ये समझता हूँ PTV के लोगों ने और मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन की कुछ जो मरियम औरंगजेब की जो इन लोगों ने कहने के ऊपर, तो मरियम औरंगजेब तो खुद जेल में जा रही है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की माजरत पर परवेज इलाही रात गए ही खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। जो कुव्वतें इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं वो सुन लें कि उनके खिलाफ ऐलान जंग है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान की पूरी सियासत और बयानिया ज़मी बोस हुआ। ये हादसात का फ़ायदा 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं उठा सकते। ये लोग सोचें कि पंजाब की हुकूमत कितने दिन की होगी। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। तुम हादसात का फ़ायदा उठाओगे, लेकिन हादसात का फ़ायदा 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ करता। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी ज़िंदगी कितने दिन की है, उसके बारे में गौर करो। तुमने हमेशा सियासत की है या एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट पे, या अदलिया की सपोर्ट पे, या सहयूरी क़ुव्वतों के सपोर्ट पे, या हिंदुस्तान के लोगों के चंदों के सपोर्ट पे। 8 साल तक अमेरिका कंसुलेट जो है वो आपके घर का किराया देता रहा, नहीं देता रहा जी। तुम्हें पाला उन लोगों ने है जी, तुम्हें बनाया उन लोगों ने है जी। लिहाजा पाकिस्तान में हमारी इस सियासत के खिलाफ ऐलान जंग है और हम किसी कीमत पर इस बयानिए को न जिंदा रहने देंगे न पाकिस्तान में चलने देंगे जी। और जो कुव्वतें भी सोचती हैं कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, वो सुन ले कि हमारा उनके खिलाफ ऐलान जंग है। ये होते कौन है? हादसात का फायदा उठाने वाले, जिसका बुनियादी अपने नजरिए के कोई असास। हमें थोड़ा सा अटकपार शिकायत है, इदारे से हमें शिकायत नहीं है, लेकिन इदारे के एक हिस्सा उससे जरूर थोड़े से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने इंकशाफ किया है कि एक सीनियर लीगी रहनुमा से फवाद चौधरी ने राबिता किया। राबिता करके कहा कि हद हौला रखे, सियासी दर्जा हरारत कम करें। साबिक वजीर दाखिला पंजाब ने कहा दोनों चिट्ठियों का फायदा इमरान खान को दिया गया।
पंजाब के अंदर अप्रैल से बल्कि मार्च से जो सिलसिला शुरू हुआ, एक आईनी बहरान पैदा किया गया और दो सियासी जमातों ने उस आईनी बहरान को मजीद संगीन करने में अपना किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए जो इजलास बुलाया गया उसको 3 बार मुलतवी किया गया क्योंकि काफ लीग के और पीटीआई के नंबर पूरे नहीं थे। जिस दिन दोबारा इजलास तलब किया गया उस दिन डिप्टी स्पीकर पर कातलाना हमला किया गया। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को हल्फ देने से इनकार किया तो कोई नोटिस नहीं लिया गया। इंसाफ का दोरा मयार सुना था, देखने में पहली दफा आया है। जिसके 197 वोट हैं उसको कहें कि नहीं तुम्हारे 179 वोट हैं, जिसके 172 वोट हैं उसे कहा जा रहा है कि तुम 186 वोट लेके आए हो। तो क्या कल के फैसले की रोशनी में वो 25 अरकान जिनको डी सीट किया गया था क्या उनको बहाल तस्वर किया जाएगा, ये मेरा सवाल है। तो ये जुडिशल वजीर आला पहली दफा देखा है। देखिए जो इंसाफ के वेइंग स्केल्स होते हैं ना, जिसको तकड़ी कहते हैं, उसमें अगर इमरान खान साहब का लेटर रखें तो वो भारी है और चौधरी शुजात साहब का लेटर रखें तो वो हल्का है। अगर अलीमा बाजी हो तो वो तकड़ी भारी है और मरियम नवाज शरीफ हो तो वो हल्की है। पंजाब हुकूमत बने 24 घंटे नहीं गुजरे कि शेख रशीद धमकियों पर उतर आए। प्रोग्राम 7 से 8 में कहा कि पंजाब हुकूमत मॉडल टाउन केस दोबारा खोल रही है। उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद को इलेक्शन करवाने का मशवरा भी दिया। जाना होगा और इनका जाना तय है, इनको सामान पैक करना चाहिए, इनके दिन गिने जा चुके हैं। सो नून लीग अपने चारपाई के नीचे झाड़ू फेरे ना। लाहौर के मेन दिन में से 3 सीटें उनकी गई हैं, चौथी हमारी गलती की वजह से रह गई है, वरना वो भी गई हुई है। और जाए इलेक्शन में अगर ये इतने अपने आप को पाक पाक साफ और मकबूल समझते हैं तो लाए नवाज शरीफ को अब क्यों नहीं मिला रहे? भाई इनका प्राइम मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर इनका अपना ही है और वो गवर्नर राज की बात नहीं। जिन्होंने वैसे ही जेलों में जाना है उनके लिए पंजाब का दाखिला क्यों बंद करना है कि मॉडल टाउन का केस उठाने लगे हैं मौजूदा पंजाब की गवर्नमेंट। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी वाज़ेह कर दिया है कि सूबाई हुकूमतों का अपना आईनी किरदार है। अगर कोई तजावज करेगा तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये हुकूमतें अपनी होती हैं, वफाक की हुकूमत अपनी होती है, उनके इख्तियारात आईन में लिखे हुए हैं। जो तजावज करेगा उसको अदालत में भी सामना करना पड़ेगा और जो आईन इजाजत देता है उस कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। पार्लियामान हुकूमत चाहे तो पूरी करेगी, ये इख्तियार प्रेसिडेंट के पास होता है, किसी वक्त भी तहलील कर सकते हैं या अदम एतमाद करके हुकूमत को हटाया जा सकता है। 4 साल इमरान खान ने यहाँ तबाही की है, ये हुकूमत ना बनती तो आज मुल्क डिफॉल्ट करके श्रीलंका बन चुका होता। कभी ये सोचा किसी ने इस बारे में? हमने तो कीमत अदा कर दी, सियासी कीमत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून और मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के अहदेदारान ने आला अदलिया में सीनियरिटी के खिलाफ तकर्रियों को ना मानने का ऐलान कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रिव्यू फौरी वापस लेने का मुतालबा भी किया। पूरी एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने यूनानिमसली रिजॉल्व किया है कि हम प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के खिलाफ जो भी अपॉइंटमेंट है उसको नहीं मानते और हमने अपने जो कमीशन के मेंबर हैं उनसे मुतालबा किया है कि आप प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को मेंटेन करें, रूल्स में अमेंडमेंट करें ताकि सुपीरियर कोर्ट्स जो है उसमें जितनी अपॉइंटमेंट्स हो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सके। पिछले 12 साल से बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस ये मुतालबा करती आ रही हैं कि 184(3) में आप सुओ मोटो के रूल्स जो हैं वो पैरामीटर स्ट्रक्चर करें और 184(3) में जो भी एग्रीव्ड पार्टी है उसको राइट ऑफ अपील होना चाहिए। राइट ऑफ अपील का जो बेंच हो वो उस बेंच से बड़ा होना चाहिए जो पहले फैसला कर रहा है। राइट ऑफ रिव्यू है, इसमें जो बेंच होना चाहिए कम से कम पहले 5 सीनियर जजेस होने चाहिए जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करें। काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू है उसको फिलफौर विथड्रॉ किया जाए। गर्म सियासी माहौल, ऐसे में पीटीआई अरकान के तुंदो तेज बयानात जलती पर तेल का काम करने लगे। अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं इस बारे में, टिका खान सानी रिपोर्ट कर रहे हैं। हमजा हुकूमत गिरने के बाद वफाक और पंजाब में महाजराई जोर पकड़ गई। पीटीआई ने सूबे में दाखिले पर पाबंदी की धमकी दी तो वफाकी वजीर दाखिला ने भी गवर्नर राज का डंडा चलाने की बात कर दी। इस सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं अरकान पार्लियामेंट, आइए उनसे जानते हैं।
اس سے پہلے جب سندھ میں گورنر راج کی پی ٹی آئی کی حکومت باتیں کر رہے تھے تو ہم بڑے زور شور سے اس کی مخالفت کرتے تھے. آج ہم حمایت کیسے کریں گے؟ ابھی تک تو گورنر راج کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. بہت سے آپشن پہ غور ہو رہا ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف کس طرح رد عمل ظاہر کرتے. پہلے شیخ رشید صاحب بھی مشورہ دے چکے ہیں عمران خان صاحب کو کہ آپ لگا دیں گورنر راج. اگر آپ انسرٹنٹی ہی کیے رکھیں گے تو سارا چیزیں چوک ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا تھا پولیٹیکل ورکر گورنر راج کی حمایت نہیں کروں گا. یہ آواز بلند کی جا رہی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ کا پنجاب میں داخلہ بند کر دیا ہے کہ تو انتہائی گریوی حرکت ہے. ارکان پارلیمنٹ نہ تو محاذرائی کے حامی ہیں اور نہ ہی گورنر راج کے حق میں. کہتے ہیں کہ ملک کو سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلنا عقل مندی نہیں. کیمرامین ضیافت عباسی کے ساتھ ٹکا خان ثانی، سما، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. حکومتی معاشی ٹیم نے روپے کی ناقدری کی وجہ سیاسی کھینچا تانی کو قرار دے دیا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے. دوست ممالک کی مدد سے $4 ارب کا فائنینسنگ گیپ پورا کر لیا جائے گا. اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری کی نوید سنا دی. کارپوریٹ گورننس میں بہتری کے موضوع پر سیمینار میں انسداد کرپشن قوانین میں اصلاحات اور بعض اشیاء کی درآمد پر پابندی ختم کرنے کا عندیہ دے دیا. ساتھ ہی کہا IMF کی تمام شرائط پوری کر چکے، اگلے ماہ فنڈز مل جائیں گے. دوست ممالک کی مدد سے $4 ارب کا فائنینسنگ گیپ بھی پورا کر لیا جائے گا. ڈالر کی اونچی اڑان سے متعلق سما کے سوال پر بولے اس کی وجہ سیاسی غیر یقینی ہے. جب رات کو کوئی اکنامک انسرٹنٹی آتی ہے تو دوسرے دن اس کا مارکیٹ کے اوپر فرق آتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتے ہیں کہ فنڈامنٹل سیاسی پریشر تو بہرحال مارکیٹ کے اوپر آتا ہے. مفتاح اسماعیل نے کہا دوست ممالک کو مختلف سرکاری اداروں کے کچھ شیئرز فروخت کرنا چاہتے ہیں. انتظامی کنٹرول یا ملکیت منتقل نہیں ہوگی. نیب قوانین کے خوف سے کئی بہتر فیصلے کرنے سے معذوری بھی ظاہر کر دی. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ JP مورگن نے پاکستانی بانڈز میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے جس سے بین الاقوامی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی. شکیل احمد، سما، اسلام آباد. وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے افواہوں کو فل سٹاپ لگا دیا. کہا معاشی بحران بڑھنے کا تاثر درست نہیں. IMF سے معاہدہ ہو گیا، بورڈ کی منظوری کے بعد پیسے آ جائیں گے. پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے تھوڑا سا ایگریویٹ ہو گئی سچویشن. IMF سے تو ہمارے اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہے، اس کی اپروول کے بعد پیسے آ جائیں گے. یہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. انشاءاللہ بات آگے بڑھ جائے گی. اس وقت کہنا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایسے کسی خطرے میں نہیں پڑا ہوا ہے کہ جس سے ہمیں یہ لگے کہ ملک کا بحران جو ہے اکنامک بحران وہ بڑھ رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ریورس ہو جائیں گی، ڈالر بھی مستحکم ہو جائے گا. امپورٹس کو اپنا کم کر رہے ہیں اور اس حد تک لیول پہ کہ جتنا ہم اپنی ایکسپورٹ سے اور اپنے ریمیٹنس سے اس کو فائنانس کر سکیں. بلومبرگ نے فیچ اور موڈیز کی پاکستان سے متعلق ریٹنگ آؤٹ لک پر رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان کو IMF سے $1 ارب 20 کروڑ ملنے کی امید ہے. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق IMF سے ملنے والے فنڈ سے پاکستانی کرنسی اور بانڈز پر دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی. دیگر اداروں اور ملکوں سے اضافی فنڈز ملنے کی راہیں بھی کھل جائیں گی. مارکیٹ میں خاطر خواہ اعتماد آئے گا. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیاسی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے آئی اور IMF کی طرف سے مدد میں تاخیر ہو رہی ہے. اس سے سرمایہ کاروں میں بے چینی پائی جاتی ہے. اور اس خبر کی تفصیل سے پہلے یہ معاملہ دیکھیے. سابق وزیر داخلہ پنجاب عطا اللہ تارڑ کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی تعینات کر دیا گیا. عطا تارڑ کا سٹیٹس وفاقی وزیر کے برابر ہوگا. عطا تارڑ نے ٹویٹر پیغام میں ذمہ داری دینے پر لیگی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کو جام شوروں سے اینٹی کرپشن نے گرفتار کر کے کراچی منتقل کر دیا ہے. گرفتاری کے خلاف PTI ارکان نے سندھ اسمبلی میں احتجاج کیا. صوبائی وزیر مکیش چاولہ بولے حلیم عادل کو زمینوں پر قبضے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. سنجے سادوانی کی رپورٹ. سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اینٹی کرپشن جام شوروں میں پہلے سے دائر مقدمے میں پیش ہونے پہنچے تھے. حلیم عادل شیخ کو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ذیشان میمن نے حراست میں لیا. اپنے ویڈیو بیان میں حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ ان پر کوئی نیا مقدمہ بنایا گیا ہے. آج بھی بتانا چاہ رہا ہوں، 1 بناؤ کہ 10 بناؤ 20 بناؤ، عمران خان کا سپاہی ہوں، عمران خان کا ورکر ہوں، کھڑا رہوں گا. حلیم عادل کی گرفتاری کے خلاف PTI کے کارکنوں نے جام شوروں اینٹی کرپشن آفس کے باہر دھرنا دیا.
जबकि सिंध असम्बली के इजलास में भी पीटीआई अरकान ने एहतजाज किया। असम्बली इजलास के दौरान हलीम आदिल की गिरफ्तारी पर खुर्रमशेर जमान और मुकेश चावला में तल्ख कलामी भी हुई। आप हुकूमत है, लोगों को डिलीवर करें, लोगों की काम करें, पीने का पानी पिलाएं, लोग मर रहे हैं वो आवाज उठा रहे हैं, आपको मौत आ रही है, शर्म नहीं आती है, अरेस्ट कर रहे हैं उसको। इनकी शर्म हया कहाँ मर गई थी जब एक औरत एमपीए को हॉस्पिटल से अरेस्ट किया था। मुन्नी बेगम की जमीन के किस्से में अरेस्ट हुए हैं, लैंड ग्रैबिंग के चक्करों में वो अरेस्ट हुए हैं, क्रिमिनल ऑफेंस में वो अरेस्ट हुए हैं। हलीम आदिल शेख को इससे पहले 6 जुलाई को भी लाहौर से एंटी करप्शन सिंध ने गिरफ्तार किया था। बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। संजय साधवानी, समा, कराची। आगे बढ़ें, आपको बताएं, नैब ने बहरिया टाउन और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान डील का रिकॉर्ड वजीर आजम ऑफिस से मांग लिया है। खत में पूछा गया है कि बताया जाए एसेट रिकवरी यूनिट और शहजाद अकबर का इस डील में क्या किरदार था। साबिका दौर में वजीर आजम ऑफिस से अरबों की डील से मुतालिक तफसीलात भी तलब कर ली गई। खत में बहरिया टाउन और NCA के साथ मुआहदे का रिकॉर्ड तलब किया गया है। खत में कहा गया है एसेट रिकवरी यूनिट के मुसव्वदे की कॉपी भी दी जाए। कराची में बारिशों के तूफानी स्पेल के बाद स्कीम 33 की कई आबादियां अब भी पानी में डूबी हुई हैं। लोग घरों में महसूर हैं। डिफेंस की सड़कें 3 दिन बाद भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची में बारिश के सिलसिले को रुके हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन शहर की मतवसत सोसाइटीज और पौश इलाके अभी तक तालाब बने हुए हैं। स्कीम 33 के इलाके पानी पानी हैं। न्यू अंचोली सोसाइटी के 200 से जायद मकान मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। इलाके में 3 से 5 फीट तक पानी जमा है, जिसमें गाड़ियां डूबी हुई हैं। रिहायशी नकल मकानी कर रहे हैं और बीमार अफराद घरों में महसूर हैं। काफ़ी डिपार्टमेंट को हम लोगों ने जो है रुजू करने की कोशिश की, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछता नहीं है हमें आकर। मैं खुद महसूर हूँ, मैं 3 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा और भी बहुत सारे लोग दफ्तर अपने नहीं जा पा रहे। मुर्तज़ा वहाब है, वज़ीर आला सिंध है, ये लोग जाते हैं अपने फोटो सेशन कराते हैं और चले आते हैं। उन्हें जो है ना इससे कोई वो नहीं है आवाम को क्या हो रहा है। ब्रंस रोड के इलाके हक्कानी चौक को काले पानी की सजा मिली हुई है। शहर के गुंजानाबाद इलाके की गलियों से ताफुन उठ रहा है। वाटर बोर्ड की गाड़ी डीजल न होने से नाकारा खड़ी है। 25 साल से हम ये इलाके में हम अपने इलाके में इसी तरह देखते हैं कि घुटनों घुटनों से ऊपर पानी होता है और जब तक वो ड्रेन आउट नहीं होता, पंप नहीं चलते सीवरेज के, तो ये मसला ऐसे ही रहता है। शहर के पौश इलाके डिफेंस फेज 5 की 26 स्ट्रीट 3 दिन तक नहर बनी रही। पाक फौज के जवान हैवी मशीनरी के जरिए पानी की निकासी की कोशिशों में मसरूफ रहे। यही हाल खयाबान शुजात और बुखारी कमर्शियल का है, जहां कई गलियां तालाब का मंजर पेश करती रहीं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर संजय साधवानी और शानवाज कादरी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। हालिया बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचाई। 2011 के बाद इस सीजन में सबसे ज्यादा 350 अफराद जान से गए। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ, इसे नुकसान पहुंचा। साहिद गिशकोरी रिपोर्ट कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए जानलेवा साबित होने लगी। रवां साल होने वाली तूफानी बारिशें मुल्क भर में 350 जिंदगियां बहा ले गई। 2011 के बाद सैलाब और बारिश के बाइस ये सबसे बड़ा जानी नुकसान है। सबसे ज्यादा अमवात और तबाही बलूचिस्तान में हुई, जहां अब तक 120 अमवात हो चुकी हैं। मुख्तलिफ हादसात में तकरीबन 500 अफराद जख्मी हो चुके हैं। बारिश और सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पर तबाह किया। 800 से ज्यादा किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। 25 से जायद राब्ता पुल तबाह हो गए। मुल्क भर में 3 लाख एकड़ फसलें तबाह हुई। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में 7000 से ज्यादा घर तबाह हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 70 अमवात रिकॉर्ड की गईं। पंजाब में 75 जबकि सिंध में 83 हलाकतें हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 8 और आजाद कश्मीर में 5 अमवात रिकॉर्ड की गईं। मुल्क भर में 1700 से ज्यादा मवेशी भी हलाक हुए। मानसून बारिशों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।
हैं।